بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نیب کی عدالتوں کے معاملات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ذرا اندر کیمرے لگائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ جو یہ سرکس ہم دیکھتے ہیں نیب کی جو عدالتوں میں معاملات ہیں، یہ کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے کہ اگر ملک میں عدل کا نظام یہی ہوا تو ملک کیسے آگے بڑھے گا. یہ معاملات پوری دنیا دیکھتی ہے کہ ایک ملک میں عدل کا نظام کیا ہے، جو پروسیکیوشن ہے کیا کر رہی ہے، جو احتساب کے ادارے ہیں یہ کیا. آج ایک صاحب ملے جو سابقہ سیکرٹری ہیں، 35 سال نوکری کی ہے اور 3 سال سے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. کیس ان پر یہ ہے کہ آپ نے فلانی چیز نہیں بنائی، یعنی نہ بنانے کا بھی نیب جو ہے وہ کیس بنا رہی ہے. تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان پہ بھی کیس ہے، جو نہیں کرتے ان پہ بھی کیس ہے. یہ فیصلہ کر لیں کہ نیب نے کرنا کیا اس ملک کے اندر. مریم نواز صاحبہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ یہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، یہ احتساب کا ادارہ نہیں، یہ سیاست کا ادارہ ہے. اس کی واضح مثال آج کی پیشی آپ کے سامنے ہے. کیا کل کووڈ نہیں تھا، پرسوں کووڈ نہیں تھا، آج کووڈ یاد آ گیا ہے. یہی معاملات ہیں، یہی انتقامی کارروائیاں ہیں جس پر آج اس ملک کے عوام مشتعل ہیں. عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے، لیکن جب عدالتیں انصاف نہ دے پائیں، جب احتساب کے ادارے انتقام کے ادارے بن جائیں، سیاست کھیلنے کے ادارہ بن جائے، ملک کو تباہ کرنے کا ادارہ بن جائے، تو پھر لوگ مشتعل ہوتے ہیں، اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہیں، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. کیا نیب کے چیئرمین نے کبھی آئین پڑھا ہے؟ یہ ہم مشکور ہیں ملک کے وزیر اعظم نے، جنہوں نے بیماری کے دوران بھی، کووڈ کے دوران بھی اعلیٰ سطحی میٹنگ بنائی اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی پیشی کو ڈسکس کیا. یہ سنجیدگی سے جنہوں نے اس معاملے کو لیا ہے. یقیناً یہ دنیا، اگر پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ کووڈ کے دوران اس معاملے کو اتنا اہم سمجھا گیا کہ وزیر اعظم صاحب نے خود میٹنگ لی ہے. ان کو میٹنگ تو کووڈ میں کرنی چاہیے تھی. دنیا کا واحد ملک ہے جس نے آج تک ایک ٹیکہ بھی خریدا نہیں ہے، نہ آرڈر دیا ہے. NCOC جو ہدایات جاری کرتی ہے، اتنا مذاق خیز ڈاکیومنٹ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. آپ کی بورڈ سے مذاق کرنا چھوڑ دیں، کسی معاملے کو تو سنجیدگی سے لیں. احتساب کے ادارے چلتے ہیں. آج احتساب کا ادارہ خود قابل احتساب ہے. اپنی فائلیں غائب ہو گئی ہیں، براڈ شیٹ کی فائلیں غائب ہو گئی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، کمیشن کہہ رہا ہے. جو کمیشن جس کا سربراہ اسی ادارے کا ہے، جو اس وقت موجود تھا جب براڈ شیٹ ہوا، وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو بالآخر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج لگتا ہے کہ ملک میں کوئی انیشیٹو ہے کشمیر کے بارے میں، پارلیمان کو اس کی کوئی آگاہی نہیں ہے، پاکستان کے عوام اس سے آگاہ نہیں ہے. پوری دنیا خبریں چھاپ رہی ہے، پوری دنیا باتیں کر رہی ہے کہ پاکستان ہندوستان کا کوئی معاہدہ ہو رہا ہے. وہ کیا معاہدہ ہے؟ کیا ہم 1948 کی UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن سے ہٹ گئے ہیں؟ کیا ہم اپنے اصولی موقف سے ہٹ گئے ہیں یا اس پہ قائم ہیں؟ ہم حکومت سے سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو یہی بتا دیں کہ ہم جو 1948 کے سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں ان سے ایک قدم نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے. آج ہر شخص بات کر رہا ہے کشمیر کا سودا ہو رہا ہے. یہ کشمیر ایک مسئلہ تھا جو ملک میں متنازع نہیں تھا، آج اس کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے. تو کیا موقف ہے پاکستان کی حکومت کا؟ کیا موقف ہے پاکستان کا؟ مسائل، مہنگائی کو آپ دیکھ لیں. آج 3 سال گزرنے کو ہیں، چینی کی قیمت
कीमत बदस्तूर 110 रुपये पे क्यों है? इसका कभी किसी ने हिसाब लगाया है? चीनी बढ़ी क्यों है? महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है? दुनिया की महंगी तरीन बिजली आज पाकिस्तान में है। आप मुआवजा कर लें, अभी 5 रुपये इजाफा हो गया है, उस पर 1 रुपया 20 पैसे इजाज़त दे दी गई, वो भी लगा दें तो 35 रुपये की बिजली आप खरीदेंगे। 35 रुपये यूनिट, जो आपका बिल अगले महीने से आएगा 35 रुपये यूनिट पे होगा। या आप मुल्क से मजाक कर रहे हैं? अगर विरासत नहीं लेता, IMF से क्या वादे हुए किसी को पता नहीं है। IMF मुल्क के बारे में क्या है किसी को परवाह नहीं है। IMF कह रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान झूठ बोलती है। वही बात जो अपोजिशन पिछले 3 साल से कह रही है, आज IMF भी कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है। ये ऐसी हुकूमत है जिसको सच बोलने की तौफीक नहीं है, जिसके हर बात हर काम में झूठ होता है। ये आज मुल्क के मामलात हैं। आपने कोई भाई साहब, आपके सामने के पिछले 2 दिनों से ऑर्डिनेंस हुकूमत जारी कर रही है और आप जैसे आप बता रहे कि 35 रुपये फी यूनिट बिजली भी हो जाएगी, तो समझते हैं हुकूमत सिर्फ अपने अखराजात पूरे करने के लिए आवाम पर सारा बोझ डाल रही है? देखिए, हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए अवाम पे बोझ डाल नहीं सकती, क्योंकि अवाम दे नहीं पाएंगे। ये बड़ी खामख्याली है। जो हुक्मरान ये समझते हो कि अवाम पर बोझ लाद कर अपने अखराजात पूरे करेंगे, वो हुकूमत कभी नहीं चल सकती। जो हुकूमत, क्या पार्लियामान मुल्क में नहीं है? कौमी असम्बली नहीं है? सेनेट नहीं है? ऑर्डिनेंस क्यों जारी करते हैं? असम्बली का इजलास बुलाए, वहां पर रखें। आज कौम का पार्लियामान भी मफलूज है। कौम के एहतसाब के इदारे किसके हुक्म पर चलते हैं सारा पाकिस्तान जानता है। एहतसाब क्या हुआ है? मैं बार बार कहता हूँ, अल्लाह करे किसी दिन इन अदालतों में कैमरे लगे कि पाकिस्तान के अवाम देख सकें कि ये कौन सी सर्कस है जो अंदर चल रही है। हम तो 21 साल से इस सर्कस को देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को भी देखना पड़ेगा। ये तमाशे जो हमने लगाए हैं, जिससे हमने मुल्क तबाह कर दिया। अगर ये शायद अब्बासी के खिलाफ होता, PMLN के खिलाफ होता तो कोई बात नहीं थी, इसका असर हम पे होता तो कोई बात नहीं, हम ये भुगत लेंगे। लेकिन आपका मुल्क तबाह हो गया। आज कोई अफसर काम करने में तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म रीशफल 100 दफ़ा रीशफल कर ले, एक नलायक को यहाँ से उठाकर वहाँ कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई अफसर काम नहीं करेगा। ये हालात हैं आज इस मुल्क में। अच्छा सर, आपने IMF का जिक्र किया कि गलत आदाद-ओ-शुमार दिए गए, उसमें एक ये भी तराजा सामने आया कि 2015-16 का फिजिकल ईयर था जो कि आपका टेन्योर था, तो ये गलत बयानी की किसने थी? ये बिल्कुल ये पता करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ही सही बात है। अगर कोई गलती हुई है माजी में, तो वो आज की गलती का सबब नहीं बन सकती। वो गलती अगर हुई है, बिल्कुल ये आदाद-ओ-शुमार देखने चाहिए कि क्या आदाद-ओ-शुमार थे, और जो लोग उस वक्त थे, जो लोग आज हैं, जवाब दें। अच्छा, दूसरा आज 26 मार्च है और लॉन्ग मार्च था आज, जो हो नहीं सका, तो आप किसे इसका जिम्मेदार समझते हैं कि PDM का आज लॉन्ग मार्च है, एक शेड्यूल चीज़ जो कैंसिल हुई है और अब कोई ऐसा फ्यूचर में नजर आ भी नहीं रहा? कौन जिम्मेदार है? लॉन्ग मार्च कोई उदालत की तारीख नहीं होती, वो एक स्ट्रेटजी होती है, हिकमत अमली होती है। उसके हक़ाइक़ सारे पाकिस्तान के सामने हैं। जब फैसला हो जाएगा, लॉन्ग मार्च भी हो जाएगा। हमारा एक नुकाती बयानिया है कि इस मुल्क में जो इलेक्शन चोरी हुआ, जो हुकूमत बनी, जो आज मुल्क के निज़ाम आइन से बाहर चल रहा है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। जब तक आप मुल्क के मामलात को आइन के मुताबिक नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये वाहिद नुकाती एजेंडा बयानिया जो भी है, यही बयानिया है PDM का। शायद एक चीज़ आपने कहा, कश्मीर में सौदेबाजी हो गई, कुछ इत्तलात थे, कुछ खबरें हैं कि डॉक्टर मोईन यूसुफ की भारतीय मनसब से मुलाकात हुई है, कुछ देख रहे हैं आप इसमें? मैं ये कह रहा हूँ ना, ये मुलाकातें बंद कमरों में क्यों होती हैं? कश्मीर का मसला बंद कमरे में हल नहीं होगा। ये जो समझता है, ये कान खोल कर सुन ले कि कश्मीर का मसला बंद कमरे में नहीं होगा। हमने बंद कमरों में बहुत फैसले किए, हमेशा मार खाई है। तो
ये मिले वो मिले, जो बात करनी है पाकिस्तान के अवाम के सामने करें। आपका मौक़िफ़ बंद कमरे का मौक़िफ़ नहीं है, आपका मौक़िफ़ 1948 के सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, जिस पर आप पिछले 73 साल से कायम हैं। आज क्या मजबूरी आ गई है कि हमने वो भी छोड़ दी है। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि आज कश्मीर को मुतनाज़ा ना बनाएं, इसको मुबालगा आराई का ज़रिया ना बनाएं। इन लोगों ने सुना नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गए, ये किसने कहा था? तो आज हर मामले पे हम पसपाई का शिकार हैं। बदकिस्मती से मैं माजरत से कहता हूँ कि मुल्क ज़वाल पजीर है और किसी को परवाह नहीं। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।